രഞ്ജിത് രാമചന്ദ്രനും പ്രശാന്ത് മംഗലശ്ശേരിയുമാണ് നമുക്കൊപ്പം അയോധ്യയിൽ നിന്ന് തത്സമയ വിവരങ്ങൾ നൽകുന്നത്. അയോധ്യയിലേക്ക് തന്നെ മടങ്ങിപ്പോകാം, ഗ്രൗണ്ട് റിപ്പോർട്ടിംഗിലേക്ക് തന്നെ. രഞ്ജിത് രാമചന്ദ്രൻ അവിടെ തുടരുന്നുണ്ട്. രഞ്ജിത്ത്, നമ്മളിപ്പോൾ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചു, അതായത് നടന്നും സൈക്കിളിലും ഒക്കെ രാജ്യത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് ഭക്തർ അവിടേക്ക് ഒഴുകിയെത്തുന്നു. പ്രധാനമന്ത്രി നേരത്തെ അറിയിച്ചിരുന്നു അദ്ദേഹം വ്രതാനുഷ്ഠാനങ്ങളിലേക്കൊക്കെ കടന്നിരിക്കുന്നു എന്നതടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങൾ. അത്തരത്തിൽ വളരെ വിപുലമായ രീതിയിലുള്ള തരത്തിൽ വിശ്വാസികൾ ഈ പ്രാൺ പ്രതിഷ്ഠാ ചടങ്ങിലേക്ക് ഒരുക്കങ്ങൾ ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അവിടേക്കുള്ള യാത്രയിലാണ് ഭക്തർ എല്ലാവരും തന്നെ. എങ്ങനെയാണ് അവിടെ നിന്നുള്ള കൂടുതൽ കാഴ്ചകളും വിവരങ്ങളും? ആര്യ, നമുക്ക് ഒരുപാട് സന്തോഷം തരുന്ന നിരവധി കാഴ്ചകളാണ്. എനിക്കൊപ്പം നിൽക്കുന്ന രാജസ്ഥാനിൽ നിന്നുള്ള ഒരു സംഘമാണ്. രാജസ്ഥാനിൽ നമ്മുടെ ചാനൽ ന്യൂസ് 18 ഉണ്ട് എന്നവർ പറയുകയായിരുന്നു. അവർ നമ്മുടെ ന്യൂസ് 18 ചാനലിന്റെ രാജസ്ഥാന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രേക്ഷകരാണ്. രാജസ്ഥാനിൽ നമുക്കറിയാം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചാനലാണ് ന്യൂസ് 18. അപ്പൊ അവരെ നമ്മളോട് സംസാരിക്കണം ഇങ്ങോട്ട് ആവശ്യപ്പെടുകയായിരുന്നു, ഞങ്ങളെ കൂടെ ഉൾപ്പെടുത്തണമെന്നുള്ളത്. राजस्थान का किधर? चित्तौड़गढ़, राजस्थान जयपुर से है। बड़ा मन जो है प्रफुल्लित हो गया। भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बनते देखा और कनक भवन देखा हमने, बड़ी बड़ी सड़कें देखी और बड़ी सुरक्षा के पुख्ता मतलब जो इंतजाम देख के और बड़ा आनंद आया, हृदय प्रफुल्लित हो गया। बहुत सालों से आएगा, बहुत सालों से इंतजार कर रहा था इस दिन के लिए, 22 सेकंड के लिए। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है और हमें सौभाग्य मिला कि हम राम धरती पे आए। राम धरती की माटी लेके मैं अपने घर जा रही हूँ। चित्तौड़गढ़ रहते हैं। ये राम जन्मभूमि की मिट्टी है, ये जो मैं अपने घर लेके जा रही हूँ। इसको रोज माथे पे लगाऊंगी, अपने मंदिर में रखूंगी, इसकी पूजा करूंगी मैं। प्रभु राम 500 साल से अयोध्या में पधार रहे हैं, हम उनका जोर शोर से स्वागत कर रहे हैं, पूरी तैयारी कर रहे हैं। हमारे में उत्साह है बहुत तगड़ा। हम चाहते हैं जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम। जय भोले शंकर तीर्थ यात्रा कंपनी से हम जयपुर से आए हुए हैं। अभी हम 35 यात्री आए हुए हैं अयोध्या धाम श्री राम जन्मभूमि के यहाँ दर्शन करने के लिए। तो यहाँ में बहुत अच्छा लगा। 22 तारीख को हमारे नरेंद्र भाई मोदी जी यहाँ पर आ रहे हैं और सब हम उनका बहुत बहुत आभार करते हैं। जय जय श्री राम। आपको क्या बोला? मैं अलवर राजस्थान से आया हूं और काफी टाइम से देख रहा था कि यहाँ पे आना जरूरी है, तो इस तीर्थ यात्रा से आए हैं और इसको देखकर जितना मन प्रफुल्लित हुआ है, जितना मन खुश हुआ है। हम कहते हैं हमारा सनातन सदैव ऐसे आगे अच्छा था, अच्छा है और आगे भी अच्छा ही अच्छा रहे, जिससे सबका कल्याण हो और सबका भला हो। और मैं सरकार से एक विनती है हाथ जोड़ के करना चाहता हूँ, वो ये कि इन मंदिरों का जो पैसा है इसका आधा पैसा मंदिरों के ऊपर खर्च होना चाहिए और आधा पैसा जो समाज के हमारे निम्न वर्ग जो है, तबका जो गरीब वर्ग है, जो उसके कल्याण के ऊपर, उसके उद्धार के ऊपर खर्च अगर होता रहे तो किसी को भी भीख मांगने का जरूरत नहीं पड़ेगा, किसी को कुछ नहीं मिलेगा, उसको अपने आप रोजगार मिलेगा। और जो इस तरह के लोग जो भी भीख मांग के जीवन यापन करते हैं, मेरी उनसे भी विनती है कि वो अपने आप को एक कार सेवक बना लें, यहाँ आने वालों की सेवा करें, श्रद्धालुओं की सेवा करेंगे तो अपने आप जो मंदिर से जो आधा पैसा आपके पास आएगा वो आपका उद्धार करने के लिए बहुत बहुत है। और जितना ये मंदिर में ज्यादा पैसा आएगा उतना तीर्थ ज्यादा आएगा, तीर्थ ज्यादा है तो पैसा ज्यादा आएगा और आपका उद्धार बहुत अच्छे से हो सकेगा, ऐसा मेरी विनती है। मैं पुणे से आया हूँ जय भोले शंकर टूर के साथ, और ये अयोध्या में नगरी में पांव रख के हम बहुत बहुत धन्य हुए हैं। और ये मोदी जी ने जो भी कुछ ये अभी इतने सालों की भारतवासियों की जो इच्छा थी वो पूरी की है। हम उनको बहुत 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 നമൻ അതാണ് സാഹിർ. അതായത് അത്തരത്തിൽ നിരവധി ആളുകളാണ് നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന പോലെ ടൂറിസ്റ്റ് സംഘങ്ങളായി ഒരുപാട് ആളുകൾ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരുന്നു രാജ്യത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന്. അവരൊക്കെ വലിയ സന്തോഷത്തിലാണ്. കാരണം ഇപ്പൊ നമ്മൾ കണ്ടു ഒരു ആളുടെ കയ്യിൽ ഈ രാമക്ഷേത്രത്തിന്റെ മണ്ണ് അവരെടുത്ത് സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അവരുടെ ഗ്രാമത്തിലുള്ള ക്ഷേത്രത്തിൽ അത് കൊണ്ടുപോയി അത് പൂജിക്കുമെന്നാണ് അവർ പറഞ്ഞത്. അത്രത്തോളം വിശുദ്ധമായി പരിപാവനമായ ആളുകൾ കാണുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടുത്തെ ഓരോ കാര്യങ്ങളെയും. അത് എല്ലാം ആ തരത്തിൽ തന്നെയാണ്. കാരണം ഇവിടെ വളരെ ശുദ്ധിയായി വളരെ വൃത്തിയായി തന്നെ ഇവിടെ കാര്യങ്ങൾ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ വരുന്ന ഭക്തരോട് ഒരു തരത്തിലും മോശമായി പോലീസ് സംഘങ്ങളായാലും പെരുമാറില്ല. അവർക്ക് സുഗമമായ ദർശനം നടത്താനുള്ള എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും ഒരുക്കി കൊടുക്കുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മളിനി കാത്തിരിക്കുന്നത് 22-നുള്ള ചടങ്ങാണ് ആര്യ. അത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. അത് അതിന്റെ അതേ ഗാംഭീര്യത്തോടെ നടത്താനുള്ള എല്ലാ ശ്രമങ്ങളും
ഒരുക്കങ്ങളും നടത്തുന്നുണ്ട്. നമ്മളിപ്പോൾ അമ്പലത്തിനുള്ളിൽ അല്പം മുമ്പ് ഞാനും പ്രശാന്തും കയറി അവിടെ ചെന്ന പൂജാരിയെ കാണുകയും സംസാരിക്കുകയും ചെയ്തു. അവിടെ തയ്യാറെടുപ്പുകൾ കുറച്ചുകൂടി ഒരുങ്ങി വരുന്നുണ്ട്. ആ പ്രദേശത്താണ്, അവിടെയാണ് ഈ രാമന്റെ പ്രതിഷ്ഠ നടക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അവിടെയാണ് വലിയ പൂജകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടക്കുക. അന്ന് ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇതിന് തൊട്ടടുത്ത് സരയൂ നദീ തീരത്ത് സന്യാസിമാർക്കായി പർണശാലകൾ കെട്ടുന്നു. അത് വലിയ സംവിധാനമായി ഒരുക്കുന്ന ഒരു പശ്ചാത്തലമുണ്ട്. അങ്ങനെ വരുന്നവർക്കെല്ലാം ഈ രാമനെ ദർശിച്ച് മടങ്ങാനുള്ള സംവിധാനങ്ങളെല്ലാം ഒരുക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ്. ഭക്തജനങ്ങളുടെ വലിയ പ്രവാഹം കഴിഞ്ഞ കുറെ ദിവസങ്ങളായി ഇവിടെ ഉണ്ട് എന്ന് ഇവിടുത്തെ ആളുകൾ തന്നെ പറയുന്നു. വ്യാപാരികളായാലും ടാക്സി ഓടിക്കുന്ന ഡ്രൈവർമാരായാലും ഒക്കെ വളരെ ആഹ്ലാദത്തിലാണ്. കാരണം അയോധ്യ എന്ന നഗരം അത് വിശ്വപ്രസിദ്ധി ആർജിക്കുകയാണ്, വലിയ തോതിൽ വിശ്വപ്രസിദ്ധി ആർജിക്കുന്നു. രാജ്യത്തിന്റെ ലോകത്തിന്റെ മുഴുവൻ ശ്രദ്ധാകേന്ദ്രമാകുന്നു. അവിടത്തേക്ക് ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകൾ ഒഴുകിയെത്തുന്നു. അങ്ങനെ സമഗ്രമായ ഒരു മാറ്റത്തിനുള്ള തുടക്കം കൂടി അയോധ്യയിൽ സംഭവിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമായി മാറുന്നു. ആര്യ, രഞ്ജിത്ത്, ഇപ്പോൾ ഈ പ്രാൺപ്രതിഷ്ഠാ ചടങ്ങ് 22-നാണ്. അതിന് മുന്നോടിയായിട്ടുള്ള പൂജകൾ, അത്തരത്തിൽ മറ്റെന്തെങ്കിലും ചടങ്ങുകൾ അവിടെ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ നടക്കുന്നുണ്ടോ? തീർച്ചയായും അത്തരം പൂജാ കാര്യങ്ങൾ ഈ 1-ാം തീയതി 30-ന് ശേഷം 1-ാം തീയതി തന്നെ വിവിധ തരത്തിലുള്ള പൂജാ കാര്യങ്ങൾ നടന്നു കഴിഞ്ഞു. പ്രാൺപ്രതിഷ്ഠയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അതിനനുബന്ധമായുള്ള ചില ചടങ്ങുകൾ കൂടിയുണ്ട്. അതിനൊരു തുടക്കവും അല്പ ദിവസത്തിനും കുറിക്കുമെന്നാണ് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന വിവരം. അതൊക്കെ കൃത്യമായി തന്നെയാണ് കാര്യങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്. സന്യാസിമാരുടെ വലിയ സാന്നിധ്യമുണ്ട്, വിശ്വ ഹിന്ദു പരിഷത്തിന്റെ നേതാക്കന്മാരുടെ വലിയ സാന്നിധ്യമുണ്ട്. അവരാണ് ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾക്ക് മുൻകൈയെടുത്ത് ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ്. കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള ഈ സംഘപരിവാർ, വിശ്വ ഹിന്ദു പരിഷത്ത് നേതാക്കളൊക്കെ ഈ പല ഭാഗങ്ങളിലായി തമ്പടിച്ചുകൊണ്ട് അവരുടേതായ ചുമതലകൾ നിർവഹിക്കുന്നു. ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ ചുമതലകൾ നിർവഹിക്കുന്ന സെക്യൂരിറ്റി അടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ ചുമതലകൾ വീഴ്ച കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതൊക്കെ വളരെ കൃത്യമായി തന്നെ നടന്നു പോകുന്നു എന്നുള്ളത്. കാരണം നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന പോലെ അതിലൊക്കെ അപ്പുറത്തുള്ളൊരു വലിയ സംഭവമായി ഇതിനെ മാറ്റാനുള്ള ഒരുക്കത്തിലാണ് ഇതിന്റെ സംഘാടകർ എന്നുള്ളത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത്തരത്തിലുള്ള തയ്യാറെടുപ്പുകൾ ഇതിന് മുൻപ് തന്നെ വർഷങ്ങളായി തന്നെ ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു. നേരത്തെ പറഞ്ഞ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അത് പൂർത്തിയാകാൻ ഇനിയും നിരവധി വർഷങ്ങൾ എടുക്കും. കാരണം അത്ര വലിയ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങളാണ്. നമ്മൾ ഈ വരുന്ന വഴിക്കൊക്കെ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ അത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആരംഭിക്കുന്നു, നടക്കുന്നു എന്നുള്ളതുണ്ട്. അതിന് പൂർത്തിയായി വരുമ്പോഴേക്കും ഈ അയോധ്യ എന്നുള്ളത് വിശ്വപ്രസിദ്ധമായ ഒരു വലിയ നഗരമായി മാറും. ഇപ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഭംഗിയും വൃത്തിയും ഒക്കെ ഒരുപാടുണ്ട്. ഈ പ്രദേശത്ത് വരുമ്പോൾ നമുക്കത് കാണാൻ സാധിക്കും. വാസ്തുപരമായി ഒരുപാട് പ്രത്യേകതകളുണ്ട്, വിഗ്രഹപരമായി ഒരുപാട് പ്രത്യേകതകളുണ്ട്, നിർമ്മാണത്തിന് പ്രത്യേക രീതികളുണ്ട്. നമ്മൾ അറിഞ്ഞാണ് കേരളത്തിന്റെ ചില നിർമ്മാണ വശങ്ങൾ ഇവിടേക്ക് വരുന്നുണ്ട്. കേരളത്തിലെ തടിയടക്കം ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വന്നിരുന്നു. ഗുജറാത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട, രാജസ്ഥാനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില കാര്യങ്ങളിൽ ചില അത്തരത്തിൽ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഇവിടെ അഡാപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ ഒരുപാട് തലത്തിലുള്ള നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന്റെ വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ നിർമ്മാണ രീതികൾ, വാസ്തു രീതികളൊക്കെ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടുള്ള മാതൃകകളാകും ഇവിടെ ഉയരുക. പക്ഷെ അതിനൊരു പക്ഷേ 1, 2, 3 വർഷം കൂടി എടുത്തേക്കും പൂർത്തിയാകാൻ എന്നുള്ളത് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ്. പക്ഷേ 22-ാം തീയതി ഇവിടെ പ്രാൺപ്രതിഷ്ഠ ചടങ്ങ് നടക്കുമ്പോൾ ലോകത്തിന്റെ കണ്ണും കാതുമൊക്കെ അയോധ്യയിലേക്കായിരിക്കും എന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല. അത്ര വലിയ ഗംഭീരമായാണ് ആളുകളുടെ സാന്നിധ്യം ഇവിടെയുള്ളത്. ആളുകളുടെ ഒരു വികാരമാത്രത്തിലാണ്. ഒപ്പം സംഘാടകരുടെ ഒരുക്കവും ആ തരത്തിൽ തന്നെ പുരോഗമിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വിവരം. ആര്യ, തീർച്ചയായും രഞ്ജിത്ത് രാമചന്ദ്രനാണ് അയോധ്യയിൽ നിന്നുള്ള വിവരങ്ങൾ നൽകിയത്. പ്രശാന്ത് മംഗലശ്ശേരിയാണ് കാഴ്ചകൾ പ്രേക്ഷകരിലേക്കായി എത്തിച്ചത്.